नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको मुझे स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर ए वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रस आपण सम्मुखें यहीपरि वास्तु और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करुँगी। आज आप देखिपुर पछपटे बोर्ड रही है लिखाई मेष लग्न ठारू कन्या लग्न पर्यंत हाँ क्यों ग्रह कुंडली कारक क्यों ग्रह कुंडली अकारक अर्थात कारक ग्रह सदाबले शुभ फल दे था अकारक ग्रह कुंडली अशुभ परिणाम दे था। तो यू आम जाना प्रति लग्न अनुसार गत एपिसोड आपको बुझे कारक ग्रह बोलिकी कि से टॉपिक आज टोटाली देखो लग्न को बनई मेष लग्न वृष लग्न मिथुन लग्न सब कुंडली बनई आपण सब सम्मुखें उपस्थापना करुच्ची। ये आप सहजरे कारक ग्रह अकारक ग्रह आपड़ जानीपारे तापर आपको टोटाली दिग्दर्शन देदेवी। देखो दर्शक बंधु ये लिखाई ना मेष लग्न अर्थात यही लग्न कारक ग्रह है किए ना बृहस्पति है प्रथम आसला किए ना बृहस्पति है गुरु है आ द्वितीय कारक ग्रह है किए ना रवि है तृतीय ग्राहक किए है कारक ग्रह किए आसला ना मंगल अर्थात लग्नर यहाँ हूँ कौन मेष लग्न किए आसला मेष लग्न एटा लग्न है तो मेष लग्न ये तीनोटी ग्रह कौन आसला कारक कहीं लग्नर मित्रता अर्थात मेष लग्न किए कारक जो ये किए स्वामी किए मंगल तो मंगल सहित रवि गुरु ये तीनोटी ग्रह कौन है तांकर कौन रहा ना मित्रता थिला तो जे मित्रता सी हूँ आप कारक जदि यही तीनोटी प्लानेट भितर जदि 6 8 12 भाव यहाँ 6 भाव यहाँ अष्टम भाव यहाँ द्वादश भाव जदि यही भाव में बसी कौन हो परिणाम जहाँ दबा कथा ता कमी कौन से परिणाम रे कौन कमी थाए बुझीपार तो ताहार रत्न आप धारण करें ना है जी कारक होते जब 6 8 12 भाव में था ताहार रत्न आप धारण करें किंतु ए कुंडली अकारक ग्रह किए आसो ना बुध है अकारक ग्रह किए ना बुध हाँ आसो शुक्र है आउ किए आसो ना शनि है बुझीगला यही कुंडली मेष लग्न कुंडली है ये तीनोटी प्लानेट बुध शुक्र शनि है ये तीनोटी प्लानेट कौन हो अकारक ग्रह बुझे तो सहीपरि वृष लग्न कुंडली यहाँ हूँ कौन लग्न यहाँ सब जिते सब अच्छे लग्न है यहाँ सब एल मान लग्न है बुझीगला ये जिते सब अच्छे सब कौन है एल मान लग्न है तो वृष लग्न कारक ग्रह किए आसो ना शनि बुध रवि है बुझीपार शनि बुध आउ किए रवि है शनि बुध रवि है ये तीनोटी प्लानेट है कौन हो ना कारक ग्रह अर्थात ये कौन आसला देखो लग्न किए आसला दुई मान किए वृष राशि ग्रह समय किए शुक्र है बुझी होची तो ये तीनोटी ग्रह शनि बुध शुक्र है बुझीपार तो शनि बुध रवि बेसिकाली कौन हो शनिटा हूँ सबुठारु है कौन कारक है शनिटा हूँ कौन सबुठारु कौन कारक ग्रह है जदि शनि यही भाव में बसी सी भी तार कौन हम फल दब सीना भल फल दब सीना कि तार कौन हम कारकत्व कमी थाए है तो सहीपरि ये कुंडली अकारक ग्रह किए ना आपणकर आसो किए चंद्र गुरु आ मंगल है चंद्र है बृहस्पति है आउ किए ना मंगल है चंद्र गुरु मंगल है ये तीनोटी प्लानेट्स है ये कुंडली कौन हो ना अकारक है बुझे तो मेष वृष वृष लग्न देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 है बुझे तो सहीपरि कारक ग्रह मिथुन लग्न कारक ग्रह किए आसो ना मिथुन लग्न कारक ग्रह आसो किए ना शुक्र आउ शनि है शुक्र आउ शनि है ये दुईटी प्लानेट है ये दुईटी प्लानेट कुंडली कारक है कहीं मिथुन लग्न बुध बुध सहित शुक्र शनि है मित्रता आसला ना नहीं है तो जी जार मित्रता जहाँ सहित मित्रता ता सहित कौन सी के कौन आउ शत्रुता कर कि नहीं तो सी हूँ कौन मित्रता तो मित्रता सहित बुध सहित शुक्र शनि कौन हो तो मित्रता तो एथिरे कौन जना पड़ा जे मिथुन लग्न शुक्र शनि हूँ ना कौन ना कारक ग्रह है आउ इठे कौन आसला ना मंगल गुरु रवि इठे हूँ कौन अकारक ग्रह है मंगल गुरु है बृहस्पति आउ रवि है यही कुंडली कौन हो ना मिथुन लग्न है मंगल गुरु आउ सूर्य है रवि भान के सूर्य है ये मिथुन लग्न कुंडली एमाने कौन होती ना अकारक ग्रह है बुझीपार मंगल गुरु रवि ये तीनोटी ग्रह है
ଏଠିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକାରକ ଗ୍ରହ କାହା ପାଇଁ ନା ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇ ଭିତରୁ ଯଦି କାରକ ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି ଯଦି ଏ ଭିତରେ ଯଦି ବସିଥାଏ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ବସିଯାଏ 6, 8, 12 ଭାବରେ ବସିଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେନି ନା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ ରବି ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। ଆଉ ସେଇପରି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ ନା କର୍କଟ ଲଗ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଲା। ତ କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ କିଏ କାରକ ଗ୍ରହ ଆସିଲା ନା ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଗୁରୁ ହେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ନା ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିବ ନା କାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ କିଏ ଆସିଲା ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଲା। କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ ଏ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମିତ୍ରତା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିବ ନା ମିତ୍ରତା ଆସିବ। ଆଉ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିବ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯଦି ଏଠି ବସିଥିବ ହେଲା ଏଠି ବସିଥିବ ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ ଭାବରେ ବସିଥିବ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ଫଳ ଯାହା ଫଳ ଦେବା କଥା ଯେଉଁ କାରକତ୍ୱ ସେ କାରକତ୍ୱରେ କ'ଣ ଥାଏ କମିଥାଏ। ଆଉ ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ତା ସେଇପରି ଏଠାରେ ଆସିଲା କ'ଣ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ରବି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଇ ଗ୍ରହ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାରକ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଆସିଲା ସିଂହ ଲଗ୍ନ। ସିଂହ ଲଗ୍ନର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ରବି ଆଉ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମିତ୍ରତା ଆସିଲା ରବି ସହିତ କିଏ ରବି ସହିତ ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ଆସିଲା ମିତ୍ରତା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ। ତ ମିତ୍ରତା ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ମିତ୍ରତା ଥିବ ମିତ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥାଏ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ଥାଏ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ମିତ୍ରତା ଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ହେଲା ମିତ୍ରତା ହେଲା। ରବି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ତାର କ'ଣ ଥାଏ ନା ମିତ୍ରତା ଥାଏ। ଆଉ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ ନା ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ସହିତ ତାର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ ହେଲା। ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ସହିତ ହେଲା। ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ସହିତ କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧ ଆଉ ରବି ସହିତ ଶୁକ୍ର ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅକାରକ ହେଲା କିଏ ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ସେଇପରି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କିଏ ଆସିବ ନା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଆସିବ କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ବୃହସ୍ପତି କିଏ ବୁଧ। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ବୁଧ। ତ ବୁଧ ସହିତ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଶୁକ୍ରର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମିତ୍ରତା ରହୁଛି ହେଲେ। ତ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଅକାରକ କିଏ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ଆସିଲା ମିତ୍ରତା ବୁଧ ସହିତ ମଙ୍ଗଳର କ'ଣ ହେଉଛି ମିତ୍ରତା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବୁଧ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ମିତ୍ରତା କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ନା ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବି ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଗୁରୁ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି କାରକ ଗ୍ରହ। ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଶନି ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶନି ବୁଧ ରବି ହେଲା। ତ ଆଉ ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ରହିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ମଙ୍ଗଳ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଶନି ହେଉଛି କାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ ଆଉ ରବି ବା ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ଏମାନେ ତିନୋଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। ଆଉ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ରବି ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି କାରକ ଗ୍ରହ। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି କାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲା। ତ କାରକତ୍ୱ ଯଦି ଗ୍ରହ ଯଦି 6, 8, 12 ଭାବରେ ଯଦି ବସିଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି 6, 8, 12 ଭାବରେ ଯଦି ବସିଥାନ୍ତି ସେ କାରକତ୍ୱରେ କମିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି। ଯଦି ଅକାରକ ଗ୍ରହ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଭାବକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ତ ଅକାରକ ନା। ଯଦି ଅଂଶ ବଳରେ କମିଥିବ ହେଲା ଅଂଶ ବଳ ଆଉ ବୁଝେଇବି ଅଂଶ ବଳରେ ଯଦି କମିଥିବ କିମ୍ବା
ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ତା ପରିଣାମ ଯାହା ଥିବ ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ଅସୁବିଧାରେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଟିକେ କମିଗଲା ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ବଳବାନ ଥିବ ତାହେଲେ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯଦି ବଳବାନ ଥିବ କି ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବ ତାହେଲେ ତ କ'ଣ ପରିଶାନି ଦେବ ନା ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ବୁଝେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଯେ ଆଷ୍ଟ୍ରବାସ୍ତୁ ଉପରେ ସେ ଟିକେ ଡିପଲି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝି ହେବ ହେଲା। ତ ଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଏ ଟପିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କେଉଁ ଗ୍ରହ କାରକ ହେଲା, କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅକାରକ ହେଲା, କେଉଁ ଗ୍ରହ କାରକ ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅକାରକ ହେଲା। କାରକ ଅକାରକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଲା 6ଟି ଲଗ୍ନ ରହିଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକପାତ କରିବି ହେଲା। ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।